সাবস্ক্রাইব করুন ব্রাইট ড্রিম 82কে এবং পাশের বেল ঘন্টাটিকে ক্লিক করুন নিত্য নতুন ভিডিও পেতে সবার আগে। ব্রাইট ড্রিম 82তে সবাইকে স্বাগত। এখন আমরা আলোচনা করব 2019 সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ইংলিশ বি অর্থাৎ যেটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এর উত্তরগুলো নিয়ে। এখানে পার্ট বি এবং পার্ট এ এর কিছু কিছু শর্ট কোশ্চেন, যেগুলো 1 নম্বরের কোশ্চেন, সেগুলোর উত্তর আমি চেষ্টা করেছি দেওয়ার। এবং এর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকা যদি কেউ ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে দয়া করে এগুলো একটু কমেন্ট বক্সে সংশোধন করে দেবেন। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করি আজকের এই বিশেষ ভিডিওটি। প্রথমে পার্ট বি এর 1 নম্বরের কোশ্চেন। এখানে প্রোজ থেকে 4টে কোশ্চেন রয়েছে এবং 4টে করে অপশন আছে। তার মধ্যে থেকে যেটা সঠিক সেটা বেছে নিতে হবে। আব্দুল কালামস ফাদার উড কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট ইন সিম্পল ডাউন টু আর্থ। অপশন সি তামিল। Question number 2. The wounded man was actually B. Enemy of the jar. Number 3. The girl in the train compartment thought the narrator to be option C uttor gallant and serious. Question 4. On entering her room, Mrs. Jones asked Roger to option C wash his face. এরপর 2 নম্বরের কোশ্চেন। এখানে 8টা কোশ্চেন দেওয়া আছে, যে কোনো 4টে কোশ্চেনের উত্তর করতে হবে 4 নম্বর এবং কমপ্লিট বাক্যে উত্তর দিতে হবে। 2-1. When and where did Roger and Mrs. Lila Bates Washington Jones meet? Roger and Mrs. Lila Bates Washington Jones met each other at about 11 o'clock on the street when she was returning from her parlor. Question 2. Whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Answer. এখানে আমি অ্যান্সারটা সংক্ষেপে দিয়েছি, তোরা পূর্ণ বাক্য উত্তর দিয়ে দেবে। Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of Rameswaram temple, was a very close friend of Kalam's father. Question number 3. What shoes and jeans was Roger wearing? Roger was wearing tennis shoes and blue jeans. Question number 4. Who did narrator of the eyes habit think to be formidable creatures? The narrator of the eyes habit thought ants are formidable creatures. এরপর question number 5. Where was the girl in the story the eyes habit getting off? The girl in the story was getting off at Saharanpur. Question number 6. What according to the hermit is the most important thing to do? According to the hermit, the most important thing is to do good at one with whom one is staying at that time. Question number 7. What was the hermit doing when the jar came to take leave of him? When the jar came to take leave of the hermit, hermit was showing seats in the beds that had been dug at the day before. Question number 8. What did Abdul Kalam's father used to avoid? Answer. Abdul Kalam's father used to avoid to take credit of curing the invalids and asked them to thank Allah the merciful. এরপর কোশ্চেন নাম্বার 3। এখানে পয়েমস থেকে প্রোজের মতো 4টি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হবে এবং এগুলো মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। 1. Being tired, the grasshopper rests beneath option C pleasant weeds. Question number 2. His gold complexion dimmed. Here his refers to the sun. Question number 4. Nature is pleaded to keep the soldier option B warm. Question number 4. Green twigs that rise from close to the grounds are option B curled. এরপরে পোয়েমস থেকে শর্ট কোশ্চেন। এখানে পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে, 4টে কোশ্চেন লিখতে হবে, যে কোনো 4টে 8টা দেওয়া আছে। 1 নম্বর 4-1. Where does the soldier lie stressed? উত্তর, the soldier lies stressed in the heavy undergrowth.
Question number 2. Where do the birds hide when they are faint with the hot sun? Answer. When the birds are faint with the hot sun, they hide in cooling trees. Question number 3. What shall death not brag about in Shakespeare's poem? In Shakespeare's poem, that is sonnet 18, in the poem, death shall not brag the eternal beauty of the poet's friend. Question number 4. Slowly consuming the earth. What does the expression consuming the earth means? Here the expression means that the tree slowly grows, taking water, minerals from earth with its roots. Question number 5. Where does the tree's strength lie? The tree's strength lies in its white and wet and the most sensitive part of it, that is root. Question number 6. What kind of poem is shall I compare thee to the poem? Summer's Day. এটা বন্ধুরা তোমরা জানো সবাই, এটা sonnet 18 শেক্সপিয়ারের লেখা। এরপরে 7. What might one hear on a lone, cold and silent winter evening? On a lone, cold and silent winter evening, one might hear the cricket song. Question number 8. Where does the stream leaves long strands of silver? The stream leaves long strands of silver on the bright grass. এরপরে কোশ্চেন নাম্বার 5, যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান অ্যাক্ট প্লে দ্য প্রপোজাল, সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে 4টে কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে। 4 নম্বর, Chubukov said that Lomov's younger aunt had run away with option D, an architect. Question number 2. Natalia suggested that Lomov should not go after foxes but option A, catch black beetles. Question number 3. The worst of Lomov's physical problems is option B, his palpitations. Question number 4. Lomov wanted to remind Natalia that her dog was option C, overshot. এরপর পার্ট এ, পার্টের কোশ্চেনগুলো তো আগেই দেওয়া হয়েছে, এখানে যেগুলো শর্ট কোশ্চেন সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং আনসিন গ্রামার এগুলোর উত্তর করা হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখে নাও। প্রথম হচ্ছে একের এখানে যে কোনো দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে 100টি ওয়ার্ডে। 1 নম্বর, দ্য গার্ল গট আপ অ্যান্ড বিগ্যান টু কালেক্ট হার থিংস। হু ইজ দ্য গার্ল? এখানে অথর্স কো প্যাসেঞ্জার দ্য ব্লাইন্ড গার্ল, তার কথা বলা হচ্ছে। When did she get up? When the train is about to reach at the destination station, অর্থাৎ Saharanpur, then she get up. Why did she get up to collect her things? He had to get down from that station, the train. What had the speaker thought about the brief encounter he had with the girl? এগুলো বড় কোশ্চেন, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো করেছো। এরপরে দেখো বি, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Who is the speaker? এখানে স্পিকার হচ্ছে কালাম হবে 1 নম্বর। whose answer is being referred to here? এখানে কালামস ফাদার অ্যান্সারের কথা বলা হচ্ছে। what was the answer? এটা বড় কোশ্চেন, উত্তর দিইনি, তোমরা বই দেখে নিও। you gonna take me to jail? Who asked this question and to whom? এখানে রজার কোশ্চেনটা আস্ক করেছে কাকে? না ম্যাডাম লায়লা বেটস ওয়াশিংটন। when did the speaker ask this question? কখন স্পিকার এই কোশ্চেনটি করেছিল? and what reply did the speaker get? এরপরে ডি, how was the wounded man revived and nursed? why did he ask forgiveness of the jar? what did the jar do when he had gained the man for a friend? এরপরে কোশ্চেন নাম্বার 2, এখানেও দুটো বড় কোশ্চেন কবিতা থেকে বা পয়েমস থেকে দুটো বড় কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে। 6 নম্বরে দুটো, 14 12। দেখো প্রথমটা, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিসক্রাইব দ্য গ্রোথ অফ এ ট্রি ওভার দ্য ইয়ার্স? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট স্টেপস টেকেন ফর কিলিং দ্য ট্রি?
মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ছিল এটা এবারের। এরপরে বি, হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস, হুজ স্মাইল ইজ বিং রেফার টু হিয়ার। এখানে দ্য স্মাইল অফ দ্য ডেড সোলজার কথা বলা হচ্ছে। 1 নম্বরে যে কোশ্চেনটা আছে উত্তর দেখো। হোয়াই ইজ হিজ স্মাইল কম্পেয়ার টু দ্য স্মাইল অফ অ্যান ইনফ্যান্ট, ইনফ্যান্টের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়েছে? হাউ ডাজ নেচার টেক কেয়ার অফ হিম, কীভাবে নেচার তার কেয়ার নিয়েছে। কোশ্চেন সি, বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড, এখানে হু ইজ বিং রেফার্ড টু অ্যাজ দাই, এখানে দাই বলতে কার কথা বলা হচ্ছে? পোয়েটস ফ্রেন্ড। হোয়াট ইজ মিন বাই ইটার্নাল সামার, এখানে ইটার্নাল সামার বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এভারলাস্টিং বিউটি অফ পোয়েটস ফ্রেন্ড। অ্যান্ড হোয়াই শ্যাল নট দ্য ইটার্নাল সামার ফেড, এটাও তোমরা জানো, বড় কোশ্চেন, পোয়েমসের মধ্যে দিয়ে, সনেটের মধ্যে দিয়ে তার বন্ধু বেঁচে থাকবে, এগুলো লিখতে হবে। ডি, হাউ ডাজ কিডস শো দ্যাট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার সিজ। এরপরে কোশ্চেন 3, এখানে বড় অর্থাৎ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে প্রপোজাল থেকে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে। হোয়াই আর ইউ সো ফর্মাল ইন ইউর গেট আপ, হু ইজ দ্য স্পিকার, এখানে স্পিকার হচ্ছে চুবুকভ। হু ইজ বিং স্পোকেন টু, কাকে বলা হচ্ছে? লোমভকে। হোয়াট লিড দ্য স্পিকার টু মেক হিজ কমেন্ট, এই কমেন্টটা কেন হয়েছে? লোমভস ওয়ারিং ইভিনিং ড্রেস, লোমভ সেজেগুজে এসেছিল সেটা দেখে চুবুকভ এই কথাগুলো করেছে। এরপর বি, লোমভ কেম উইথ এ প্রপোজাল টু ম্যারি নাতালিয়া স্টেফানোভা, হোয়াট লজিক ডাজ হি গিভ ফর হিজ ডিসিশন। আর কোশ্চেন সি, আই এম দ্য মোস্ট আনহ্যাপি অফ মেন, এখানে হু ইজ দিস সেইড, এখানে চুবুকভ। হোয়াই ডিড হি সে সো, হি because Lomov's becoming unconscious or senseless, and there is a possibility of breaking the marriage between Lomov and Natalia. How did the speaker get rid of his unhappiness? And finally, with marriage of Lomov and Natalia, his unhappiness get rid of. और এখানে চরণ দাস চোর থেকে আগের ওল্ড সিলেবাসের কোশ্চেন, এগুলো আমি আর আলোচনা করছি না। এরপর দেখো কোশ্চেন 4, ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড, অর্থাৎ গ্রামার থেকে কোশ্চেন। আই ডোন্ট ইন্টেন্ড টু গিভ আপ হোয়াট আই হ্যাভ, এখানে নাউন ফর্ম, প্রায় ইন্টেন্ডের নাউন ফর্মটা ইউজ করতে হবে। এখানে ইন্টেন্ডের নাউন ফর্ম হচ্ছে ইন্টেনশন। আই ডু নট হ্যাভ ইন্টেনশন টু গিভ আপ হোয়াট আই হ্যাভ। কোশ্চেন নাম্বার 2, the jar said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. And change into indirect narration change. Uttor, the jar told the wise man that he came to, এখানে came হবে, এটা carefully দেখবে, he came to him for an answer of his question. Question number 3, the man would have attacked you. Change the voice. Uttor, you would have been attacked by the man. মানে কোশ্চেনটা পাস্ট উড রয়েছে, আবার এখানে হ্যাভ অ্যাটাকড রয়েছে, একটু জটিল আছে এটা, এরকমটাই উত্তর লিখতে হবে। ইউ উড হ্যাভ বিন অ্যাটাকড বাই দ্য ম্যান। অন্যরকমভাবেও করা যেতে পারে, স্যার ম্যাডামরা, মাননীয় স্যার ম্যাডামরা যদি কোনোরকমভাবে করা যায় সেটা অবশ্যই বলবেন। এরপরে কোশ্চেন 4, দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন টার্ন ইনটু এ নেগেটিভ সেন্টেন্স, এটা একদমই সোজা, দ্য ডোর ওয়াজ নট ক্লোজড। এরপরে কোশ্চেন 5, দ্য সান বিগ্যান টু সিং বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, দ্য জার স্ট্রাক দ্য স্প্যাট ইনটু দ্য গ্রাউন্ড অ্যাট লাস্ট, টার্ন ইনটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে প্রথমে হোয়েন দিলেই হয়ে যায়। হোয়েন দ্য সান বিগ্যান টু সিং বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, দ্য জার স্ট্রাক, যা আছে পুরোটা লিখতে হবে, শুধু প্রথমে হোয়েন বসলেই হয়ে যাবে। এরপরে কোশ্চেন নাম্বার 6, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ সায়েন্স, চেঞ্জ ইন্টু পজিটিভ ডিগ্রি। নো আদার থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ সায়েন্স। অথবা এটা এইভাবে করা যায়, নো আদার থিং না দিয়ে নাথিংও লেখা যেতে পারে। নাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ সায়েন্স। বি, এখানে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ। প্রথমটা দেখো অফ, তারপর একটা ফর, তারপর একটা টু, তারপর একটা ইন, 5 নম্বর এ, 6 নম্বর ফর। কোশ্চেন সিতে এখানে
ইরার কানেকশন থাকে, তোমরা জানো। আন্ডারলাইন একটা ওয়ার্ড হচ্ছে প্রেজেন্ট, এখানে প্রেজেন্টের জায়গায় অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত প্রেজেন্টেবল। এরপরে আনসিন। আনসিনটা এখানে আমি একটু ডিটেলসে তোমরা দেখে নাও, আমি এতগুলো একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে দেখো মার্কিং করা আছে 3 নাম্বার, অর্থাৎ একটা বড় যে কোশ্চেন, সেই বড় যে কোশ্চেন 3টে থাকে, সেই 3টের 3 নম্বর উত্তরটা এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। 3 নম্বর লাইনে এখানে ওই যেগুলো বড় কোশ্চেন, অর্থাৎ 2 নম্বরের যে কোশ্চেনগুলো, সেইগুলোর এখানে এই জায়গা থেকে 1 নম্বরের কোশ্চেনের উত্তরটা দিতে হবে। আর এইদিকে লাস্টের দিক থেকে এখানে 2 নম্বরের কোশ্চেনের উত্তরটা হবে। চলো দেখো কোশ্চেনগুলো। প্রথমে ট্রু ফলস, একটা এখানে দ্য ওক লিভস ফর্মড রুফ ওভার দ্য অথার, এটা ট্রু হবে। যেখান যেখান থেকে এই লাইনগুলো নেওয়া হয়েছে দেখো, আমি একটা আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, ওখানে উত্তরগুলো আছে, একটু খুঁজে নেবে। 2, 2টা এফ, 3টা টি, 4টা টি। এই যে বি পার্টের যে কোশ্চেনগুলো, অর্থাৎ যেগুলো আমি বলে দিলাম যে 1, 2, 3 আমি দাগিয়ে দিয়েছি, ওখান থেকে উত্তর খুঁজে খুঁজে লিখতে হবে। এরপরে কোশ্চেন 6, রাইট এ রিপোর্ট অন এ ক্যাম্পেইন এডুকেট দ্য চাইল্ড গার্ল অর্গানাইজড বাই ইউর স্কুল, মেনশন দ্য রোল অফ বোথ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স। এখানে এডুকেট দ্য গার্ল চাইল্ড এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে, অথবা write a letter to the headmaster or headmistress of your school requesting him or her to make more variety of books available in the library. তোমার স্কুলের লাইব্রেরিতে আরও বিভিন্ন ধরনের বই রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেসের কাছে একটা লিটার লিখতে হবে। আর এরপর আছে সি, প্রেসি রাইটিং। প্রেসিতে লেখার সময় অবশ্যই জানো যে একটা টাইটেল দিতে হয়, টাইটেলের জন্য 2 নম্বর। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ইংরেজি উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি কোশ্চেন, তার উত্তরগুলো নিয়ে আমি এখানে করার চেষ্টা করেছি। ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে, এবং কোনো ভুল বা ত্রুটি বা কোনো সাজেশন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবে, এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আরও এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।